जय श्री कृष्ण। मित्रों, आ विडियो में सांभळशुं भगवान शिवने अति प्रिय एवा श्रावण मासनुं महात्म्य। आ महीना में कया कार्यों करवा, कया उपायों करवा तथा श्रावण मासनी कथा जेनी संपूर्ण जानकारी सांभळशुं। जो आपने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर कॉमेंट करी, चेनल पर नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजू में बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीव मामृतात्। बोलो शक्तिपति भगवान महादेवनी जय। मित्रों, श्रावण मास एटले भगवान भोळानाथनी कृपा प्राप्त करवानो महीनो। श्रावण मासने शिव सिद्ध मास कहेवामां आवे छे। आ महीनामां भगवान भोळानाथनी पूजा करवाथी भगवान भोळानाथ शक्तिपति जल्दी प्रसन्न थई जाय छे। तेना भक्तोनी दरेक मनोकामना पूरी करे छे। शिव पुराणमां कह्युं छे के जे भक्त रुद्राक्ष धारण करीने कपाळ पर भस्म लेपन करी, शिवलिंग पर जल अभिषेक करी, बीलीपत्र अर्पण करी, शिव पंचाक्षरी के महामृत्युंजय मंत्रथी भगवान शिवનું पूजन अर्चन करे छे, तेना पर भगवान भोळानाथनी महादेवनी अपार कृपा प्राप्त थाय छे। तेनी पूजा सार्थक बने छे। भगवान भोळानाथ तेनी दरेक मनोकामना पूर्ण करे छे। आथी पवित्र श्रावण मास दरमियान आखो महीनो आ रीते शिव पूजन करवुं। जो आखो महीनो शिव पूजन न थई शके तो श्रावण महीनाना दरेक सोमवारे शिव पूजन करवुं, कारण के भगवान भोळानाथने सोमवार अति प्रिय छे। श्रावण मासना सोमवाરના व्रत के उपवास करवाथी व्यक्तिनी दरेक मनोकामना पूर्ण थाय छे। आथी श्रावण मासना सोमवारनुं खूब ज महत्व छे। श्रावण महीनाना दरेक दिवसे अथवा तो श्रावण महीनाना सोमवारे एक मुठ्ठी अनाज मंदिरे दान करवुं, जेने शिव मुठड़ी कहेवामां आवे छे। जेमां पहेला सोमवारे चोखानुं दान करवामां आवे छे, बीजा सोमवारे सफेद तलनुं, त्रीजा सोमवारे आखा मग અને ચોથા સોમવારે જવ અર્પિત કરવામાં આવે છે। ઘણીવાર શ્રાવણ મહિનામાં 5 સોમવાર આવે છે તો પાંચમા સોમવારે મહાદેવને ઘઉંના લોટ, ગોળ અને ઘીમાંથી બનાવેલો લાડુ ધરાવી શકાય। કહેવાય છે કે શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે ભગવાન શિવને મુઠડી અર્પણ કરવાથી ભગવાન શિવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે। તેના ભક્તોને તે જલ્દી પ્રસન્ન થઈ જાય છે। તેની મનોકામના તે તત્કાલ પૂરી કરે છે। तेना अनेक पापो नष्ट थाय छे, रोग शत्रुथी रक्षण थाय छे, घरमां सुख अने समृद्धि वधे छे, संतति अने संपत्तिनी प्राप्ति थाय छे। शास्त्रोमां कह्युं छे के श्रावण महीनामां नित्य भगवानना मंदिरे शिवालय जई भगवान शिवने जल अर्पण करवुं। कहे छे के मंदिरे दर्शन करवा जवाथी डगले डगले अश्वमेघ यज्ञनुं फळ प्राप्त थाय छे। आथी नित्य भगवानना मंदिरे जई शिवालये जई दर्शन करवा, ओम नमः शिवाय शिव महिम्न स्तोत्रनो पाठ करवो। आ मंत्र जप अने दर्शननुं आ महीनामां खूब ज महत्व छे। तेवी ज रीते श्रावण महीनामां भगवाननी कथा सांभळवानो खूब महिमा छे। कहे छे के जे व्यक्तिए भगवाननी कथा एक कानथी सांभળી નથી तेना कान सापने रहेवाना तर समान छे। आथी आखो श्रावण मास जो शिवालये जई शिव महापुराणनी कथा सांभळवामां आवे तो सांभळवा मात्रथी ज आखो महीनो श्रावण मासनी व्रत पूजा उपवास कर्या जेटલું જ પુણ્યફળ प्राप्त थाय छे। भगवान भोळानाथनी कृपा प्राप्त थाय छे। मित्रों, शिव पुराणनी उद्देश्वर संहिताना 16मा अध्यायमां भगवान शिवजी कहे छे के दरेक महीनामां श्रावण मने खूब ज प्रिय छे। आ महीनामां श्रवण नक्षत्रमां पूनम रहे छे। आथी आ कारणे आ महीनाने श्रावण कहेवामां आवे छे। श्रावण महीनामां सूर्य मोटे भागे कर्क राशिमां रहे छे। ज्यारे सूर्य कर्क राशिमां होय ते समये करवामां आवती शिव पूजा जल्दी सफल थाय छे। आ समये करवामां आवती शिव पूजाथी भगवान भोळानाथ अति प्रसन्न थाय छे। तेना भक्तोने मन वांछित वर आपे छे। भगवान शिवनी आराधना करवा माटेनो श्रेष्ठ महीनो एटले श्रावण मास। आ महीनामां कोई पण दिवसे रात्रिना समये शिवजीनी 4 प्रहरनी पूजा करी शकाय छे।
શ્રાવણ માસમાં આખો મહિનો તથા દર મહિને શિવરાત્રિએ માટીનું શિવલિંગ બનાવી શ્રી પાર્થેશ્વર પૂજા કરી શકાય છે. કહેવાય છે કે શ્રાવણ માસમાં શિવ મંદિરે ધજા ચઢાવવાથી કીર્તિ અને યશની પ્રાપ્તિ થાય છે. આથી શ્રાવણ માસમાં નિત્ય મંદિરે અચૂક દર્શન કરવા જવું. જ્યારે શિવ મંદિરે જાઓ ત્યારે પ્રથમ ભગવાન શ્રી ગણેશને વંદન કરવા, ત્યારબાદ આકાશમાં સૂર્યનારાયણના દર્શન કરવા, ત્યાર પછી હનુમાનજીને વંદન કરી નંદીને, ત્યારબાદ કાચબાને વંદન કરવા. અંદર જતી વખતે ઉમરા પૂજન કરવું. અંદર પ્રવેશીને મા પાર્વતીને વંદન કરવા, ત્યારબાદ ભગવાન ભોળાનાથને વંદન કરી પૂજા અર્ચના કરવી. મંદિરમાં પ્રવેશતી વખતે અને બહાર નીકળતી વખતે ઘંટનાદ કરવાનું ભૂલવું નહીં. ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા અર્ચના દર્શન કર્યા બાદ ઘરે જતા પહેલા મંદિરના ઓટલે અથવા બાકડા ઉપર 2 મિનિટ બેસવાનું ભૂલવું નહીં. મંદિરના પરિસરમાં બેસી 108 વખત ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ કરવો. શિવજીની પૂજા આરાધના કરતી વખતે કપાળમાં ભસ્મનું ત્રિપુંડ, ચંદનનું તિલક અને ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા ધારણ કરેલી હશે તો શ્રેષ્ઠ પરિણામ મળશે. ઘરમાં દરરોજ સવારે અને સાંજે ભગવાન ભોળાનાથનું કોઈ પણ સ્તોત્ર, પ્રાર્થના, ભજન વગેરે સાંભળવા. ભગવાન શિવને ધતુરાનું ફૂલ, નીલકમલ, શમી વૃક્ષનું ફૂલ, શમી વૃક્ષનું પાંદડું, કરેણનું ફૂલ, આખડાનું ફૂલ, કમળ, ચમેલી, બોરસલી, મોગરો, કેસુડાનું ફૂલ અતિ પ્રિય છે. આથી જ્યારે પણ મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા કરવા જાઓ ત્યારે આમાંથી કોઈ પણ એક ફૂલ લઈને જવું. શિવજીને અર્પણ કરવાની વસ્તુઓ જેવી કે ચંદન, ચોખા, ફૂલ, પત્ર, અબીલ, ગુલાલ, કાળા તલ, નાગકેસર, સોનું, ચાંદી, રત્નો વગેરે શિવલિંગ પર ચઢાવવા. આ સિવાયની તમામ વસ્તુઓ જેમાં ફળ, અનાજ, શ્રીફળ, બીલા વગેરે જે શિવજીની સામે મૂકેલા બાજટ અથવા તો પાટલા ઉપર જ મૂકવી. શિવલિંગ ઉપર અથવા ધરીની અંદર મૂકવી નહીં. મિત્રો, શ્રાવણ માસમાં મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે શિવલિંગ પર વિવિધ દ્રવ્યોથી અભિષેક કરાય છે. જેમાં સંતાન પ્રાપ્તિ માટે તથા કેતુની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે દાડમના રસનો અભિષેક કરાય છે. શનિદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા શત્રુ નાશન માટે સરસવના તેલનો અભિષેક કરાય છે. પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે ગંગાજળનો અભિષેક કરાય છે. લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ માટે કાચા દૂધનો અભિષેક કરાય છે. ચંદ્રદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા ઘરની સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ માટે શેરડીના રસનો અભિષેક કરાય છે. ધન વૈભવ માટે તથા શુક્રની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે પંચામૃતનો અભિષેક કરાય છે. ઘરની નકારાત્મકતા દૂર કરવા, રાહુની કૃપા મેળવવા નાળિયેરનું પાણી અર્પણ કરાય છે. જેને માનસિક બીમારી છે, મગજની અસ્થિરતા દૂર કરવા તથા સ્થિર જીવન માટે ભાંગ મિશ્રિત દૂધનો અભિષેક કરાય છે. મકાન અને નોકરી પ્રાપ્ત કરવા માટે મધથી અભિષેક કરાય છે. લાંબી આયુષ્ય, સુખાકારી જીવન અને તંદુરસ્તી પ્રાપ્ત કરવા માટે ગાયનું ઘી અર્પણ કરાય છે. માનસિક શાંતિ માટે ચંદનવાળું પાણી અર્પણ કરાય છે. રોગ નાશન માટે ગાયના દૂધનો અભિષેક કરાય છે. સૂર્યદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે દ્રાક્ષનો રસ અર્પણ કરાય છે. મંગળ દોષ દૂર કરવા માટે સોપારીનું ઉકાળેલું ઠંડુ પાણી અર્પણ કરાય છે. બુધદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે નારંગીનો રસ અર્પણ કરાય છે. ગુરુની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સમાજમાં માન સન્માનની પ્રાપ્તિ માટે કેસરવાળા દૂધથી અભિષેક કરાય છે. મિત્રો, શ્રાવણ મહિનાના દરેક વાર, દરેક તિથિનું મહત્વ છે. શ્રાવણ મહિનાના સોમવારે શિવજીની આરાધના કરવી શ્રેષ્ઠ છે. શ્રાવણ મહિનાના સોમવારનું મહત્વ ખૂબ જ વધારે છે. શ્રાવણ મહિનાના દરેક મંગળવારે વિઘ્નોને હરનારા એવા ભગવાન શ્રી ગણેશની આરાધના કરવાનું મહત્વ છે. શ્રાવણ માસના દરેક બુધવારે બુધ બૃહસ્પતિનું પૂજન કરવાનું મહત્વ છે. શ્રાવણ મહિનાના દરેક ગુરુવારે બુધ બૃહસ્પતિનું પૂજન તથા મંત્ર જપનું મહત્વ છે. શ્રાવણ માસના દરેક શુક્રવારે મા મહાલક્ષ્મીનું પૂજન કરવાનું મહાત્મ્ય છે. શુક્રવારે મહાલક્ષ્મીનું સ્થાપન કરી પીળા ફૂલ, પીળા વસ્ત્ર, પીળી વાનગી તથા ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવવું. કમળ કાકડીની માળાથી મહાલક્ષ્મી નમઃ મંત્રનો જપ કરવાથી ઘરમાં સ્થિર લક્ષ્મી નિવાસ કરે છે. શ્રાવણ માસના દરેક શુક્રવારે મા જીવંતિકા માતાનું વ્રત કરે છે. બહેનો આ વ્રતમાં પીળી વસ્તુઓનો ઉપયોગ નથી કરતી, પીળા કપડાં નથી પહેરતી.
આ પૂજામાં લાલ અથવા સફેદ રંગની સામગ્રીથી પૂજા કરે છે, લાલ અથવા સફેદ રંગના કપડાં પહેરે છે. આ વ્રત કરવાથી બાળકોને લાંબી આયુષ્ય અને નિરોગી જીવનનું વરદાન મળે છે. શ્રાવણ માસના દરેક શનિવારે ભગવાન ઋષિ, હનુમાનજી, શનિદેવ તથા પીપળાનું પૂજન કરવાનું મહાત્મ્ય છે. શ્રાવણ માસના રવિવારે ભગવાન સૂર્યનારાયણની આરાધના કરાય છે. જન્મકુંડળીમાં જેને અશુભ ગ્રહો છે, અશુભ યોગોની શાંતિ માટે ભગવાન સૂર્યનારાયણની આરાધના કરવી. દર રવિવારે વહેલા ઉઠી નાહી ધોઈ પવિત્ર બની ઉગતા સૂર્યને જળ ચડાવવું. ત્રાંબાના લોટામાં શુદ્ધ જળ ભરી તેમાં કંકુ, ચોખા, લાલ પુષ્પ નાખી ભગવાન સૂર્યનારાયણને અધર્ય આપવું. 15 થી 20 મિનિટ સૂર્યપ્રકાશમાં ઊભા રહીને ઓમ સૂર્યાય નમઃ આ મંત્રનો જપ કરવો. જે કરવાથી જેની કુંડળીમાં અશુભ ગ્રહો છે, અશુભ યોગો છે તો તે દૂર થશે. શ્રાવણ મહિનાની દરેક તિથિએ તહેવાર અને ઉત્સવ આવે છે. શ્રાવણ સુદ એકમના દિવસે શિવ આરાધનાનો પ્રારંભ થાય છે. મહામૃત્યુંજય યંત્ર, વિવિધ પ્રકારના શિવલિંગ વગેરેની સ્થાપના તથા પૂજન કરવામાં આવે છે. માટીના શિવલિંગ બનાવીને થતી પાર્થિવ પૂજાનો પ્રારંભ થાય છે. શ્રાવણ સુદ ચોથના દિવસે દુર્વા ગણપતિનું વ્રત કરવામાં આવે છે. ભગવાન શ્રી ગણેશને સોનાની દુર્વા અથવા તો કુદરતી દુર્વા વડે પૂજન કરાય છે. લાલ કરેણ તથા જાસૂદના ફૂલો, બીલીપત્રો, શમીપત્રો વડે પૂજન કરી લાડુનું નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે. આ વ્રત 3 અથવા 5 વર્ષ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રાવણ મહિનાની સુદ અને વદ એમ બંને ચોથે બોળ ચોથનું વ્રત કરાય છે. આ દિવસે બહેનો ગાય માતાની સેવા પૂજા કરે છે. શ્રાવણ મહિનાની પાંચમ એટલે નાગ પંચમી તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે નાગ દેવતાની પૂજા કરાય છે. ઘરના પાણિયારે નાગ દેવતાનું ચિત્ર બનાવી બાજરીનો કાચો લોટ, ઘી તથા ગોળથી કુલેર બનાવાય છે અથવા તો લાડુ બનાવી નૈવેદ્ય ધરાવવામાં આવે છે. શ્રાવણ મહિનાની છઠ રાંધણ છઠ તરીકે ઉજવાય છે. આ દિવસે શીતળા સાતમના દિવસે જમી શકાય એ માટે રસોઈ બનાવવામાં આવે છે. આથી તેને રાંધણ છઠ કહે છે. આ દિવસે અગ્નિ દેવતાની પૂજા કરાય છે. શ્રાવણ મહિનાની સાતમ એટલે શીતળા સાતમ. આ દિવસે શીતળતાના દેવી એવા શીતળા માતાની પૂજા કરાય છે. પોતાના બાળકોને ઓરી અછબડા જેવા ભયંકર રોગ ન થાય તે માટે શીતળા માતાની પૂજા કરી શીતળા માતાને પ્રાર્થના કરાય છે. આ દિવસે ઘરમાં ચૂલો સળગાવતા નથી. શીતળા માતા સૌનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખે તેવી પ્રાર્થના કરી આ દિવસ શીતળા સપ્તમી તરીકે ઉજવાય છે. શ્રાવણ મહિનાની સુદ પક્ષની અષ્ટમીએ દુર્ગા વ્રત રાખવામાં આવે છે. આ દિવસે દુર્ગા માતાનું પૂજન કરી ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવાય છે. શ્રાવણ માસની વદ પક્ષની આઠમ એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ ઉત્સવ જે સમગ્ર દેશમાં ઉજવાય છે. રાત્રિના 12 વાગ્યે ભગવાનનો જન્મ ઉત્સવ મનાવી દૂધ, દહીં, મિશ્રી, માખણનો પ્રસાદ વહેંચી નંદ ઘેર આનંદ ભર્યો જય કનૈયા લાલ કીનો નંદ ઘોષ કરાય છે. શ્રાવણ વદ નોમ ગોગાનવમી તરીકે પૂજાય છે. આ દિવસે મા દુર્ગાની પૂજા કરાય છે. શ્રાવણ સુદ એકાદશીને પુત્રદા એકાદશી કે જેને પવિત્રા 11 કહે છે. આ દિવસે ભગવાનને પવિત્રા અર્પણ કરવામાં આવે છે તથા સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પુત્રદા એકાદશીનું વ્રત કરાય છે. શ્રાવણ માસની વદ પક્ષની એકાદશી અજા એકાદશી આવે છે. જેના જીવનમાં કષ્ટ બાધા આવી રહી છે, ખરાબ દશા ચાલી રહી છે તો તેમણે આ એકાદશીનું વ્રત કરવાથી ખરાબ દશા સુધરે છે. શ્રાવણ સુદ 12ના દિવસે દધી વ્રત કરવામાં આવે છે. આ દિવસે ભગવાન શ્રીધરને દહીં અથવા દહીંથી બનાવેલી વાનગી જેમાં પંચામૃત, લસ્સી વગેરે નૈવેદ્ય ધરાય છે. આ દિવસે ભગવાનને વિમાનમાં બેસાડવાનું મહાત્મ્ય છે. શ્રાવણ વદ 12ના દિવસે વત્સદ્રાદશી આવે છે. આ દિવસે ગાયના વાછરડાનું પૂજન કરી ફણગાવેલા મગ, મઠ તથા બાજરીનું નૈવેદ્ય ધરાવી એકટાણું કરાય છે તથા શ્રાવણ મહિનાની પૂર્ણિમા એટલે ભાઈ અને બહેનના પ્રેમનું પ્રતીક એવા રક્ષાબંધનનું પર્વ ઉજવાય છે. આ દિવસે બ્રાહ્મણો પોતાની યજ્ઞ પવિત્ર બદલે છે. આ દિવસને નાળિયેરી પૂનમ પણ કહે છે. શ્રાવણ માસનો અંતિમ દિવસ એટલે અમાસ જેને દર્ભિણી અમાસ કહે છે. આ દિવસે દર્ભ એકત્ર કરવામાં આવે છે. જ્યાં દર્ભ હોય ત્યાં જઈ
મંત્ર પ્રાર્થના કરી ઉખાડી લાવવામાં આવે છે, જે આખું વર્ષ પૂજા માટે વાપરવામાં આવે છે. મિત્રો, શ્રાવણ મહિનાના દરેક તિથિ અને દરેક વારે ઉત્સવ અને તહેવાર હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં ખાસ કરીને ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા, શિવલિંગને જળ અભિષેક કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. કારણ કે પૌરાણિક કથા છે કે જ્યારે દેવો અને દાનવોએ અમૃત પ્રાપ્ત કરવા માટે સમુદ્ર મંથન કર્યું, ત્યારે તેમાંથી કિંમતી રત્નો અને અમૃતની સાથે હળાહળ વિષ પણ બહાર આવ્યું. આ વિષ એટલું ભયંકર હતું કે તેનાથી સમગ્ર સૃષ્ટિનો નાશ થઈ શકે તેમ હતો. જ્યારે દેવો અને દાનવો ગભરાઈ ગયા, ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ તેને આ વિકટ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર જવા માટે ભોલેનાથની શરણમાં જવાની સલાહ આપી. દેવો અને દાનવોએ ભગવાન શિવ પાસે જઈને પ્રાર્થના કરી. સૃષ્ટિ પરનું સંકટ જોઈ દયાળુ ભોલેનાથે તે સમગ્ર વિષ પોતાના ગળામાં ધારણ કરી લીધું. વિષની તીવ્ર અસરને કારણે તેનું ગળું વાદળી નીલ રંગનું થઈ ગયું અને તેથી જ તેઓ નીલકંઠ તરીકે ઓળખાયા. વિષને કંઠમાં ધારણ કરવાથી શિવજીને તીવ્ર બળતરા થવા લાગી. આ જોઈને બ્રહ્માજીએ દેવરાજ ઇન્દ્રને પોતાના કમંડળમાંથી જળ લઈને શિવજી પર અભિષેક કરવા જણાવ્યું. ઇન્દ્રએ જળ અભિષેક કરતાં જ શિવજીની બળતરા શાંત થવા લાગી. આ પ્રસંગથી પ્રસન્ન થઈ શિવજીએ આશીર્વાદ આપ્યા કે જે કોઈ ભક્ત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારા પર જળ અભિષેક કરશે, તેની શારીરિક, માનસિક કે આર્થિક બળતરા, કષ્ટ તે દૂર કરશે અને તેને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. આ જ કારણથી શ્રાવણ માસમાં શિવલિંગ પર જળ અભિષેક કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. શ્રાવણ માસની પૂર્ણિમા શ્રવણ નક્ષત્રમાં આવતી હોવાથી ભગવાન ભોળાનાથને આ મહિનો અતિ પ્રિય છે. આથી જ આ મહિનામાં ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા અર્ચના કરવાથી એક લોટા જળ ચઢાવવા માત્રથી જ ભગવાન ભોળાનાથ પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તેના ભક્તોને મન વાંચિત વરની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આથી શ્રાવણ માસમાં નિત્ય ભગવાન ભોળાનાથની પૂજા અર્ચના કરવી, શિવાલયે જઈ દર્શન કરવા. જો નિત્ય ન થઈ શકે તો દર સોમવારે શિવાલયે જવું. ભગવાન ભોળાનાથને જળ, બીલીપત્ર, દૂધ, કાળા તલ, ભાંગ, ધતુરો અર્પણ કરી મનોકામના પૂર્ણ કરવા, જીવનમાં શુભતા મંગલતા આવે તે માટે પ્રાર્થના કરવી. જ્યારે પણ શિવાલયે જાઓ ત્યારે એક મુઠ્ઠી અનાજ, જેને શિવ મુઠડી કહેવામાં આવે છે, તે લઈને જવું. જો નિત્ય ન જઈ શકાય તો દર સોમવારે શિવ મુઠડી શિવાલયે જઈ અર્પણ કરવી, જે કરવાથી ગ્રહ દોષ પીડા દૂર થશે. જીવનમાં કોઈ કષ્ટ, બાધા, આપત્તિ હશે તો તે ટળી જશે. તો મિત્રો, આ હતું શ્રાવણ માસનું મહાત્મ્ય. આ મહિનામાં શું કરવું, શું ન કરવું, કયા ઉપાયો કરવા તથા શ્રાવણ માસની કથા, જે તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી અંત સુધી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય ભોલેનાથ, જય માતા પાર્વતી જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવતા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.